Good morning students. I am Jadhav PN from Swami Ramananda Bharati Junior College, Tasgaon. In last lecture we have studied how to calculate conductivity and molar conductivity using Wheatstone bridge. Now in this lecture we have to study electrochemical cells. In this year the introductory portion of electrochemical cell, that means electrochemical cell and electrode. These 2 points are reduced from your syllabus. But the next point, that is types of electrochemical cell, it is included in this syllabus. And so that it is related to this point. And therefore, we first study what do you mean by electrochemical cell, the term electrode, and then types of electrochemical cells. So electrochemical cell mean what? So during the introduction of this topic, that means definition of electrochemistry, we observe that, we study that electrochemical cell means it is the device in which interconversion of chemical and electrical energy takes place. So the device in which we carried out chemical reactions to convert it into electrical energy, or the device in which electrical energy is used to carry out chemical reaction. So electrochemical cell means it is the device in which interconversion of chemical and electrical energy takes place. आता हे कन्वर्जन होत असताना त्याच्यामध्ये दुसरी टर्म येते इलेक्ट्रोड्स. Electrode means what? Electrode means these are the surfaces on which oxidation and reduction takes place. We know that in electrochemistry, electrochemical reactions are nothing but redox reactions. So redox reaction means oxidation and reduction. These reactions, that means loss and gain of electron, takes place on the surface that is known as a electrode. So these electrodes are of two types, cathode and anode. Cathode means what? Cathode means the electrode at which reduction takes place. And anode means an electrode at which oxidation takes place. हा जो पार्ट आहे हा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे जो तुमच्या सिलेबस मधून रिड्यूस झालेला आहे. आता आपण याला बघायचं की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बघत असताना इथं दोन टाइप्स आहेत इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचे, टू टाइप्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and second is galvanic cell. It is also known as a voltaic cell. Electrolytic cell and galvanic cell. These are two types of the electrochemical cells. So first type is electrolytic cell. In electrolytic cell, chemical reactions are carried out by using electrical energy. That means electrical energy is converted into chemical energy. So it is carried out in electrolytic cell. So electrolytic cell means it is a device in which non-spontaneous chemical reactions are carried out by supplying electrical energy from external device. So by using electrical energy, we carried out non-spontaneous chemical reactions. That means in electrolytic cell, electrical energy is converted into chemical energy. Second point is voltaic cell. Electrolytic and voltaic. आता
बघितलं की ज्यामध्ये काय होतं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ज्या रिॲक्शन्स आपण यामध्ये कॅरीड आउट करतो दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस. Third point is, in this reaction, in this cell, anode is positive and cathode is negative. For example, electrolysis reactions carried out in these devices. Electrolysis of NaCl. It is carried out in this, that is called as a electrolytic cell. Second is Holtite cell. Holtite cell means what? In Holtite cell, chemical energy is converted into electrical energy. That means electrical energy is generated by using chemical energy. So here chemical energy is converted into electrical energy. That means from spontaneous chemical reaction, electricity is generated. So in electrolytic cell, electricity is consumed. By using electrical energy, we carried out chemical reaction. But in case of Holtite cell, electricity is generated. Next point is, it is the reverse of this. In case of electrolytic cell, anode is positive and cathode is negative. Reverse is the case here. In case of Holtite cell, anode is negative and cathode is positive. For example, dry cell, fuel cell or Daniell cell. All these are examples of the galvanic cell or Holtite cell. This name galvanic, that is concerned with the scientist, name of the scientist Galvani and Volta. Next point is, so from this point, आता इथं आपण बघितलं की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आणि चे दोन टाइप्स आहेत, इलेक्ट्रोलायटिक सेल आणि होल्टाइक सेल. आता इथं तुम्हाला प्रश्न विचारते असतो, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सिंपल क्वेश्चन आला. किंवा डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलायटिक सेल अँड होल्टाइक सेल और गॅल्व्हॅनिक सेल, किंवा एक्सप्लेन होल्टाइक सेल विथ एक्झाम्पल. तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला इथं प्रश्न विचारला जाईल. आता यामध्ये आपल्याला बघायचं की पहिला डिफरन्स जो आहे त्याचे पॉईंट्स मी इथं दिलेले आहेत. इलेक्ट्रोलायटिक जो आहे त्यामध्ये काय होतं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. होल्टाइक सेल मध्ये काय होतं, केमिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये ज्या रिॲक्शन्स कॅरीड आउट केल्या जातात हे असतात नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन्स. आणि होल्टाइक सेल मध्ये ज्या रिॲक्शन्स आपण कॅरीड आउट करतो ह्या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन्स असतात. तिसरा पॉइंट जो आहे की इथं इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम केली जाते इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये, तर होल्टाइक सेलमध्ये इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट केली जाते. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे इथं, हा एनोड हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड असतो आणि कॅथोड हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड असतो. इन केस ऑफ गॅल्व्हॅनिक सेल और होल्टाइक सेल, एनोड इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड and cathode is positive electrode. For example, the device or cell in which electrolysis of NaCl takes place, that is electrolytic cell, and dry cell, lead accumulator, fuel cell, Daniell cell, all these are examples of the Holtite cell. So now we have to study electrolysis of NaCl, that is electrolytic cell. आता इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये आपण डेफिनेशन बघितले की ज्यामध्ये काय पण इलेक्ट्रोलायसिस कॅरीड आउट करतो. तर इलेक्ट्रोलायसिस म्हणजे काय, तर ज्या आयोनिक कंपाऊंड्स आहेत ह्या त्याचं जे डिकम्पोजिशन आहे ही कशी आहे, तर नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन आहे. सो
non-spontaneous reactions are carried out by supplying electrical energy in this device, that is electrolytic cell. आता इलेक्ट्रोलिसिस म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रोलिसिस याचा अर्थ ब्रेकिंग ऑफ द आयोनिक कंपाउंड in their aqueous state or in fused state by supplying electrical energy. So non-spontaneous reactions carried out by supplying electrical energy. आता आपण बघणार आहे फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्युज्ड NaCl. आता इथे इलेक्ट्रोलाइट जो आहे हा फ्युज्ड NaCl आहे किंवा मोल्टन NaCl आहे. तर आपण पहिल्यांदा हा कशामध्ये घेणार आहे, तर इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये घेणार आहे. तर हा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आहे, एक वेसल आहे. या वेसलमध्ये आपण काय घेतलं, फ्युज्ड NaCl घेतलं. आता हा जो हे जे वेसल आहे यामध्ये काय केलं, वी डीप 2 इलेक्ट्रोड्स इन इट. यामध्ये 2 इलेक्ट्रोड्स आपण डीप केले. आता हे जे इलेक्ट्रोड्स आहेत हे जनरली कुठले असतात, तर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स असतात. जनरली दीज आर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स. जनरली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसमध्ये जे इलेक्ट्रोड्स असतात हे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स असतात. मग ते ग्राफाइट असतील म्हणजे कार्बन असेल किंवा प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड असेल. आता हा जो इलेक्ट्रोड आहे ग्राफाइट, हे इलेक्ट्रोड्स दॅट आर कनेक्टेड थ्रू दिस एक्सटर्नल वायर टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दॅट इज बॅटरी. हा काय केला आपण, स्टोरेज सेलला जोडला म्हणजेच बॅटरीला जोडला. These are connecting wires and these are 2 graphite electrodes. आता इथं जर आपण बघितलं तर बॅटरीचं हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, हे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जो इलेक्ट्रोड जोडलेला असतो त्याला म्हटलं जातं ॲनोड आणि निगेटिव्ह टर्मिनलला जो जोडलाय त्याला म्हटलं जातं कॅथोड. आणि हा सगळा काय आहे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आहे. म्हणजे हा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आहे ज्यामध्ये वेसल आहे. दॅट वेसल कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, दॅट इज फ्युज्ड NaCl. इन दिस इलेक्ट्रोलाइट 2 graphite electrodes are immersed. These 2 electrodes are connected to wire and these external wires are attached to the storage cell किंवा battery. The electrode which is attached to this positive terminal of battery, that is known as anode, and the electrode which is attached to negative terminal of battery, that is known as a cathode. At anode oxidation takes place, at cathode reduction. Next point is working. आता आपल्याला वर्किंग बघायचंय. तर यामध्ये Na+ जे आहेत, NaCl जो आहे याचा डिकम्पोजिशन होऊन काय मिळेल आपल्याला, Na+ and Cl-. आता यातला Na+ आयन जे आहेत हे कुठे जातील, पॉझिटिव्ह आयन गोज टुवर्ड्स निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, म्हणजेच हा कॅथोडकडे जाईल. Cl- आयन्स कुठे जातील, एनोडकडे जातील. आता आपल्याला माहिती आहे की एनोड जवळ नेहमी काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं. म्हणजे रिॲक्शन ॲट एनोड बघू आपण अगोदर. ॲट एनोड दिस Cl- आयन्स दे लुजेस इलेक्ट्रॉन अँड फॉर्म्स क्लोरीन प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जे Cl हा लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे इथं आणि आपल्याला काय मिळणार, क्लोरीनचा गॅसियस ॲटम मिळेल. जे Cl- आयन्स गोज टुवर्ड्स anode. At anode they loses electron and form chlorine gas. So these 2 chlorine, suppose here we take 2 Cl- ions, then we get here 2 chlorine gas plus 2 electrons. म्हणजे इथं आपल्याला 2 क्लोरीन चे गॅसेस ॲटम्स मिळतील आणि मग हे 2 गॅसेस ॲटम्स काय देतील आपल्याला, Cl2 गॅस देतील. म्हणजेच ओव्हरऑल रिॲक्शन काय होईल इथं एनोड जवळ, ॲट एनोड ओव्हरऑल रिॲक्शन इज ट्वाइस Cl- liquid gives Cl2 gas plus 2 electrons. ही झाली एनोड जवळची रिॲक्शन, लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन, दॅट इज ऑक्सिडेशन. आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स यांनी दिले, हे इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, तर दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय दिस एनोड. म्हणजे एनोड हे इलेक्ट्रॉन सब करेल and that are transferred to cathode. At cathode reduction takes place. Cathode जवळ काय होणार आहे, रिडक्शन होणार आहे. म्हणजेच Na+ ions in molten state they accept electron and converted into sodium metal, but it is also in molten form. So as here 2 electrons are given by chlorine, therefore here 2 electrons are accepted by sodium and we get here balanced equation. Twice Na plus 2 electrons gives twice Na liquid. म्हणजे एनोड जवळ काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं. कॅथोड जवळ काय झालं, रिडक्शन झालं. ओव्हरऑल रिएक्शन जी असते ही काय असते, रेडॉक्स रिएक्शन असते. आता बघा इथं एनोड जवळ काय झालंय, loss of electron. These electrons are sucked by this anode and that are transferred to cathode. Cathode मध्ये काय होतं, इथे हे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होतील जे Na+ आयन एक्सेप्ट करेल आणि त्याच्यापासून सोडियम मेटल तयार होईल. म्हणजे इथं हा जो इलेक्ट्रोड्स आहेत, हे इलेक्ट्रोड्स काय करतात, दे ऍक्ट्स ॲज अ पंप, सक्शन पंप फॉर इलेक्ट्रॉन्स. एकीकडून इलेक्ट्रॉन घ्यायचे आणि दुसरीकडे ते ट्रान्सफर करायचे. म्हणजे एनोडकडून इलेक्ट्रॉन घ्यायचे इथून आणि कॅथोडमधून ते रिलीज होतात. म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे ही एखाद्या सक्शन पंप सारखी असते. म्हणजे इथं एनोड जवळ आपल्याला कुठला गॅस मिळाला, क्लोरीन गॅस मिळाला. कॅथोड जवळ काय मिळेल आपल्याला, सोडियम लिक्विड मिळेल. जर आपण याची ओव्हरऑल रिएक्शन द्यायची झाली तर ओव्हरऑल रिएक्शन काय येईल, हे दोन्ही आपण ऍड केले तर इथे इलेक्ट्रॉनला इलेक्ट्रॉन फक्त कॅन्सल होईल आणि आपल्याला मिळेल ट्वाइस Na लिक्विड प्लस ट्वाइस Na+ लिक्विड प्लस ट्वाइस Cl माइनस लिक्विड gives Cl2g plus twice Na लिक्विड. ही झाली ओव्हरऑल सेल रिएक्शन. जे ओव्हरऑल सेल रिएक्शन ही कसली रिएक्शन आहे, रेडॉक्स रिएक्शन आहे, ज्यामध्ये Cl- ऑक्सिडेशन होऊन क्लोरीन गॅस मिळतो एनोड जवळ आणि Na+ आयनचं रिडक्शन होऊन सोडियम मेटल मिळतो. आता या इलेक्ट्रोलिसिसचा रिझल्ट काय असेल बघा, रिझल्ट काय येणार, क्लोरीन इज लिबरेटेड ॲट एनोड. क्लोरीन जो आहे हा ग्रीनिश येलो कलरचा गॅस आहे, दॅट इज लिबरेटेड ॲट एनोड. म्हणजे एनोड जवळ आपल्याला काय दिसतील, क्लोरीन गॅसचे बबल्स येताना दिसतील. आणि कॅथोड जवळ काय होणार आहे, सोडियम इज लिबरेटेड ॲट कॅथोड. सोडियम जो आहे हा सिल्वरीफाईड मेटल आहे पण तो मोल्टन स्टेटमध्ये आहे, त्यामुळे आपल्याला काय होईल, सिल्वरीफाईड लिक्विड सोडियम मेटल इज रिलीज्ड ॲट कॅथोड. आता आपल्याला दुसरा जो पॉइंट इथं बघायचा आहे हा आहे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl. Electrolysis of aqueous NaCl. आता बघा इलेक्ट्रोलाइट तोच आहे, NaClच आहे, फक्त आता आपण इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस NaCl मध्ये बघूया की वर्किंग कशा पद्धतीने होतं. तर आपल्याला माहिती आहे की एनोड जवळ काय होणार आहे, तर Cl- आयन्स गोज टुवर्ड्स एनोड. एनोड जवळ गेल्यानंतर काय होतं, तर देर इज ऑक्सिडेशन. सो क्लोरीन गॅस मिळेल आपल्याला प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि सोडियम जो आहे Na+ आयन्स दॅट गोज टुवर्ड्स कॅथोड. कॅथोड जवळ काय होणार आहे, रिडक्शन होणार आहे. सो दिस Na+ आयन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अँड कन्व्हर्टेड इनटू सोडियम मेटल. आता हा लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल, म्हणजेच
इथं आता हा एक्वेस फॉर्म मध्ये असेल. मगाशी आपल्याला कुठल्या फॉर्म मध्ये मिळाला होता? लिक्विड. आता काय मिळणार? हा एक्वेस फॉर्म मध्ये असेल. जे ट्वाइस Na प्लस एक्वेस गिव्स ट्वाइस Na सॉलिड. आता इथं आपण बघू की इथं काय झालं तर सोडियम जो आहे त्याचं रिडक्शन झालं आणि सोडियम मेटल मिळालं. पण ह्या रिॲक्शन बरोबर दुसरी पण रिॲक्शन तिथं त्याला कॉम्पीट करत असते आणि ती असते इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर. म्हणजे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस NaCl मध्ये दोघांचे इलेक्ट्रोलिसिस होत. दोघांचं काय होणार आहे? डिकम्पोजिशन होणार आहे. एक कोणाचं होईल? NaClचं होईल, पण त्याचबरोबर सायमल्टेनियसली वॉटरचं पण होईल. आणि वॉटरचं जर इथं झालं असेल ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन तर काय होणार आहे? तर ऑक्सिडेशन झालं समजा वॉटरचं तर आपल्याला इथं मिळेल 4H प्लस एक्वेस प्लस ऑक्सिजन गॅस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. आता ह्या ज्या दोन रिॲक्शन्स आपल्याला इथे मिळाल्या तर मग ह्यातली नेमकी कुठली घडणार आहे तिथं? तर ज्याचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल हे जास्त असेल ती रिॲक्शन इथं प्रेफरेबली होणार आहे. आणि त्यामुळं जर आपण बघितलं तर ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जे आहे हे क्लोरीनचं जे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आहे हे -1.36 व्होल्ट आहे. आणि जर वॉटरचं आपण ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल बघितलं तर वॉटरचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल हे किती आहे? -0.4 व्होल्ट. ह्या दोघांपैकी वॉटरचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जास्त आहे आणि क्लोरीनचं कमी आहे. त्यामुळे ही रिॲक्शन काय केली जाईल? प्रेफर केली जाईल. पण जर आपण ऑब्झर्व केलं तर काय दिसतं? तर इन्स्टेड ऑफ ऑक्सिजन हिअर क्लोरीन गॅस इज लिबरेटेड ॲट ॲनोड. जे ॲनोड जवळ ऑक्सिजन लिबरेट व्हायला पाहिजे पण कोण लिबरेट होतं? क्लोरीन लिबरेट होतं. कारण काय? तर ड्यू टू ओव्हर व्होल्टेज ऑक्सिडेशन ऑफ क्लोरीन इज प्रेफर्ड. कारण ह्या रिॲक्शनचं ओव्हर व्होल्टेज कमी आहे आणि या रिॲक्शनचं ओव्हर व्होल्टेज जास्त आहे. त्यामुळं क्लोरीनची रिॲक्शन ही तिथं होते आणि त्यामुळे आपल्याला क्लोरीन गॅस लिबरेट झालेला दिसतो. आता ओव्हर व्होल्टेज म्हणजे काय? तर ओव्हर व्होल्टेज हे तुमच्या सिलेबसच्या स्कोपमध्ये नाही आहे. तरी पण जेव्हा एखादी इलेक्ट्रोलिसिस रिॲक्शन आपण कॅरीड आउट करतो तेव्हा त्याला लागणारं व्होल्टेज किती लागेल हे अगोदर कॅल्क्युलेट केलेलं असतं. आणि जे कॅल्क्युलेटेड व्होल्टेज आहे त्यापेक्षा लागणारं जे व्होल्टेज आहे हे जर ॲक्च्युअल जे लागणारं व्होल्टेज आहे हे जास्त असेल तर त्याला ओव्हर व्होल्टेज म्हटलं जातं. आणि तसं हे ओव्हर व्होल्टेज वॉटरसाठी जास्त आहे त्यापेक्षा क्लोरीनचं कमी आहे आणि त्यामुळे आपल्याला इथं क्लोरीन गॅस हा लिबरेट झालेला दिसतो. तसंच इथं आपण दुसरी रिॲक्शन घेतली कॅथोड जवळ. कॅथोड जवळ काय होणार आहे? तर रिडक्शन होणार आहे. पहिली रिॲक्शन सेम मगाशी जशी झाली त्याप्रमाणे की Na प्लस आयन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम मेटल. आता याचं इलेक्ट्रॉन पोटेन्शियल जे आहे हे -2.71 व्होल्ट आहे. आणि त्याचबरोबर समजा वॉटरचं रिडक्शन झालं तर H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हायड्रोजन गॅस प्लस ट्वाइस OH मायनस एक्वेस. म्हणजे इथं आपल्याला काय होतं तर वॉटर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन गिव्स हायड्रोजन गॅस अँड OH मायनस आयन. इथं रिडक्शन झालं आणि याचं स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल किती आहे? -0.83 व्होल्ट. आता ह्या दोघांपैकी याचं पोटेन्शियल जास्त आहे, याचं पोटेन्शियल कमी आहे. त्यामुळे इथं वॉटरचं रिडक्शन ही रिॲक्शन प्रेफर केली जाते आणि त्यामुळं इथं आपल्याला काय दिसतं तर हायड्रोजन लिबरेट झालेला दिसतो. ॲट कॅथोड हायड्रोजन इज लिबरेटेड, ॲट ॲनोड क्लोरीन इज लिबरेटेड. आणि त्यामुळं ओव्हरऑल रिॲक्शन जी आहे ही ओव्हरऑल रिॲक्शन काय असेल तर ऑक्सिडेशनमध्ये वॉटरची रिॲक्शन येणार नाही आणि रिडक्शनमध्ये सोडियमची रिॲक्शन येणार नाही. म्हणजे ॲट ॲनोड कोणती रिॲक्शन होणार? ट्वाइस Cl मायनस एक्वेस गिव्स Cl2 गॅस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. आणि ॲट कॅथोड कोणती रिॲक्शन होणार? ट्वाइस H2O liquid gives plus 2 electrons gives hydrogen gas
प्लस ट्वाइस OH मायनस aqueous. आणि त्यामुळे ओव्हरऑल रिॲक्शन जी आहे ही ओव्हरऑल रिॲक्शन काय ना इलेक्ट्रॉनला इलेक्ट्रॉन कॅन्सल होईल. ओव्हरऑल रिॲक्शन येईल ट्वाइस Cl मायनस aqueous प्लस ट्वाइस H2O liquid gives Cl2g plus H2g प्लस काय मिळेल आपल्याला ट्वाइस OH मायनस. बघा म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट तोच आहे NaCl, पण फ्युज्ड स्टेट होती तेव्हा काय झालं क्लोरीन एनोड जवळ लिबरेट झाला आणि सोडियम हा कॅथोड जवळ लिबरेट झाला. पण तेच आपण aqueous NaCl घेतलं तर काय होतंय क्लोरीन इज लिबरेटेड ॲट एनोड बट हायड्रोजन इज लिबरेटेड ॲट कॅथोड. आता इथं आपल्याला रिझल्ट काय येणार आहे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl चा रिझल्ट काय असेल तर ॲट एनोड क्लोरीन इज लिबरेटेड, ॲट कॅथोड हायड्रोजन इज लिबरेटेड. पण हा इथंच थांबत नाही, आणखी काय होतंय तर अनरिॲक्टेड सोडियम आहे आपल्याकडे आणि हा सोडियम मेटल Na+ आयन जे आहेत त्यांची रिॲक्शन होणार नाही कारण ही रिॲक्शन फास्ट होते. त्यामुळे हे अनरिॲक्टेड Na+ आणि इथं तयार झालेले OH मायनस हे एकत्र येतात आणि काय तयार होतं NaOH तयार होतं. म्हणजे NaCl सोल्युशन आहे त्याच्याऐवजी आपल्याला काय मिळतं NaOH चं सोल्युशन मिळतं. तर इथे आपण इलेक्ट्रोलिसिस हा पॉइंट संपवलेला आहे. पुढचा जो भाग आहे हा आहे क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्ट्स. क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्ट्स म्हणजे काय तर हा थोडासा मॅथमॅटिकल पार्ट आहे. क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्ट्स जनरली हा जो पार्ट आहे हा फॅराडेज लॉशी रिलेटेड असणारा पार्ट आहे. पण फॅराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हे आता तुमच्या 12वीच्या सिलेबसमध्ये नाही आहेत. फक्त त्याचा क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्ट्स तुम्हाला इथं दिलेले आहे की ज्याचा वापर आपल्याला न्यूमेरिकल्स सोडवताना होणार आहे. त्यामध्ये पहिला जो भाग आहे हा आपल्याला काढायचा आहे क्वांटिटी. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड याच्यासाठी सिम्बॉल आहे Q आणि याचं युनिट असतं कुलोम्ब. म्हणजे युनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जे आहे त्याचं स्मॉलेस्ट युनिट कुलोम्ब आहे. आता कुलोम्ब म्हणजे किती असतं करंट तर व्हेन 1 एम्पियर करंट पास्ड फॉर 1 सेकंड त्यावेळी जेवढी क्वांटिटी असेल इलेक्ट्रिसिटीची त्याला म्हटलं जातं 1 कुलोम्ब. हे सगळ्यात स्मॉलेस्ट युनिट आहे इलेक्ट्रिसिटीचं. दॅट इज कुलोम्ब मीन्स व्हॉट 1 एम्पियर करंट पास्ड फॉर 1 सेकंड. आणि म्हणून इथं आपल्याला Q बरोबर येतं I मीन्स करंट इन एम्पियर इंटू T दॅट इज टाइम इन सेकंड. म्हणजे पहिलं रिलेशन आपल्याला मिळालं Q इज इक्वल टू I इंटू T. I म्हणजे काय करंट इन एम्पियर आणि T म्हणजे टाइम. हे नेहमी कशामध्ये घ्यायचं सेकंड मध्येच घ्यायचं. दुसरा पॉइंट आपल्याला इथं काढायचं आहे की मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड. सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड बरोबर काय येतं Q इन कुलोम्ब डिवाइडेड बाय 96500 कुलोम्ब्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजेच काय तर हे 96500 कुठून आलं तर 1 फॅरेडे इलेक्ट्रिसिटी जी आहे दॅट इज क्वांटिटी 1 फॅरेडे कधी असेल व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड. जे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जेव्हा पास होतात त्यावेळी 1 फॅरेडे जेवढी इलेक्ट्रिसिटी इथं क्वांटिटी मिळते आपल्याला. मग मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऍक्च्युअली पास्ड साठी काय करायचं आपल्याला
Q means quantity of electricity in coulomb divided by 96500 coulombs per mole electron. आता फॅरेडे म्हणजे काय, तर फॅरेडे हे क्वांटिटीचं युनिट आहे when it is the amount or quantity of electricity when 1 mole of electrons is passed. आता इथं आपल्याला समजा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, त्याऐवजी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विचारलं असतं प्रॉब्लेम्स मध्ये, तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कसे काढणार, तर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किती इलेक्ट्रिसिटी देणार आहे, 1 फॅरेडे किंवा 96500 कुलोम्ब. आणि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे किती असतं, तर ॲव्होगॅड्रोस नंबर एवढे पार्टिकल्स असतात. आपण 11वी मध्ये बघितले. म्हणजे किती, तर 6.022 × 10⁻23 एवढे पार्टिकल्स असतात. म्हणजेच केवढे इलेक्ट्रॉन्स असतात. म्हणजे 6.022 × 10⁻23 एवढे इलेक्ट्रॉन्स काय देतील, 96 एवढ्या इलेक्ट्रॉन्सची जी एनर्जी आहे, इलेक्ट्रिसिटी किती असेल, 96500 कुलोम्ब्स पर मोल असेल. तर आपल्याला हे दुसरं रिलेशन मिळालं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 96500 कुलोम्ब्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता आपल्याला तिसरं रिलेशन जे बघायचं आहे, हे बघायचं आहे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म. मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. आता प्रोडक्टचे मोल्स कसे मिळणार आपल्याला, तर त्यासाठी स्टॉइचियोमेट्री माहित पाहिजे आपल्याला. आता स्टॉइचियोमेट्री इक्वेशन आपल्याला 11वी मध्ये झालेलं आहे. हे समजा आपण इथं एक मी हाफ रिॲक्शन लिहिली, Cu + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu. आता हे रिॲक्शन काय सांगते, तर 1 मोल कॉपर प्रोड्यूस करण्यासाठी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला इथे लागले. ही स्टॉइचियोमेट्री आपल्याला सांगते. तसंच म्हणजेच काय, तर 1 काय, तर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, आणि इलेक्ट्रॉन्स किती लागले, 2 लागले. म्हणजे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस 1 मोल्स ऑफ दी प्रॉडक्ट. त्यासाठी आपल्याला त्याच्यावर आपल्याला काय काढता येतं, तर मोल रेशो काढता येतो. मोल रेशो म्हणजे काय, तर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिॲक्शन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required in half reaction. हा झाला मोल रेशो. म्हणजे काय, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म इन हाफ रिॲक्शन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन हाफ रिॲक्शन. म्हणजे ही जी वरची रिॲक्शन आहे, यामध्ये किती येणार मोल रेशो, तर मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट किती येणार, कॉपरचा 1 मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किती आले, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे रेशो किती आला, 1/2 आला. मोल रेशो किती आला, 1/2. आता ह्याच्यावरून आपल्याला काय कळतंय, तर आपल्याला काढायचंय मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म. जे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बरोबर काय येणार, मोल रेशो डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So moles of product form is equal to काय येणार रिलेशन, मोल रेशो into moles of electrons. आता बघा, मोल रेशो आपण आता कसं काढायचं बघितला, मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट बाय मोल्स ऑफ दी मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड कसं काढायचं हे पण बघितलं. म्हणजेच काय, तर
Q in coulomb divided by 96500 coulombs per mole electron into mole ratio. म्हणजे तुम्ही या फॉर्म्युल्याने मोल्स ऑफ द प्रॉडक्ट फॉर्म काढू शकता. तुम्हाला स्टॉइचियोमेट्रिक इक्वेशन दिलं असेल त्यावरून मोल रेशो काढता येतो. त्यानंतर क्यू दिला असेल तर क्यू दिला असेल, स्टॉइचियोमेट्रिक इक्वेशन दिलं असेल तर मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट्स फॉर्म आपल्याला काढता येतो. पण कधी कधी क्यू इन कुलोम्बच्या ऐवजी आपल्याला काय दिलेलं असतं तर करंट इन एम्पियर दिलेला असतो. जेव्हा करंट इन एम्पियर दिलं असेल त्यावेळी काय घ्यायचं, आय इन एम्पियर इंटू टी इन सेकंड. म्हणजे क्यूच्या ऐवजी हे रिलेशन घ्यायचं, आय इंटू टी डिवायडेड बाय 96500 कुलोम्स पर मोल इंटू मोल रेशो. आता मोल्स काढलेत आपण, पण त्याऐवजी मास विचारलं असेल. चौथा पॉइंट, समजा मास ऑफ द प्रॉडक्ट विचारलं. मास ऑफ प्रॉडक्ट फॉर्म विचारलं असेल तर काय करणार, हे आपल्याला 11वी मध्ये झालेलं आहे. मोल्स वरून आपल्याला मास काढता येतं. दॅट इज इक्वल टू काय येणार, समजा मास साठी आपण सिम्बॉल घेतला W इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट इंटू मोलर मास. म्हणजे ह्या 4 इक्वेशन वरून आपल्याला मास ऑफ द प्रॉडक्ट काढता येतं, मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट काढता येतं, मोल रेशो काढता येतो, किंवा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड काढता येतं, किंवा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काढता येतं, किंवा टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिपॉझिशन ऑफ सच अमाऊंट ऑफ दी सबस्टन्स हे पण आपल्याला काढता येतं. म्हणजे त्यासाठी ह्या क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्टचा उपयोग केला जातो. हे फॅराडेजच्या फर्स्ट लॉवर आधारित आहे. तसंच आणखीन एक 5वं रिलेशन इथं दिलेलं आहे की समजा 5वं जे रिलेशन आहे हे फॅराडेजच्या सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिसवर आधारित आहे. फॅराडेजचा सेकंड लॉ जो आहे हा काय सांगतो तर हे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन series. Then the amount of substance oxidized or reduced is directly proportional to their chemical equivalent weights. पण तुम्हाला हा लॉ नाहीये, फक्त त्याचा क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्ट इथं आहे की समजा 2 इलेक्ट्रोड्स आहेत आणि ह्या 2 इलेक्ट्रोड्स ज्या आहेत ह्या 2 इलेक्ट्रोड्स मधून आपण काय केलं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉट इलेक्ट्रोड्स. 2 इलेक्ट्रोलाइट्स घेतले आपण डिफरंट आणि त्यामधून सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपण पास केली. सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 2 different electrolytes and that are connected in series. Then समजा पहिला जो इलेक्ट्रोलाइट आहे, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, त्याचं W1 आपण म्हटलं, वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड किंवा लिबरेटेड इज इक्वल टू काय ना, W इज इक्वल टू आता आपण बघितलं Q इन कुलोम्ब डिवायडेड बाय 96500 coulombs per mole electron into काय येतं पुढं, मोल रेशो इंटू मोलर मास. आता मोलर मास साठी आपण सिम्बॉल वापरला N1 आणि मोल रेशो सुद्धा पहिल्याच आहे म्हणून याला 1 म्हटलं आपण, मोलर मास असेल. तसंच आपण समजा दूसरा सब्सटेंस है, मास ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड दैट इज इक्वल टू Q इन कूलम्ब डिवाइडेड बाय 96500 coulombs per mole electron into mole ratio 2 into M2. आता इथं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासड समान आहे त्यामुळे ह्या दोन्ही टर्म्स आपण इथं कॅन्सल केला तर W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू काय येणार, मोल रेशो
into M1 divided by mole ratio into M2. म्हणजेच केमिकल इक्वलंट वेट्स आहे त्याचे, इक्वलंट वेट ऑफ फर्स्ट सबस्टन्स अँड सेकंड सबस्टन्स. तर हे झालं क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्ट. आता यावर आधारित आपण एक प्रॉब्लेम बघणार आहे. पुढचा जो प्रॉब्लेम आपण त्यावर आधारित घेणार आहे. व्हॉट इज मास ऑफ कॉपर प्रोड्युस्ड ॲट कॅथोड ड्युरिंग पॅसेज ऑफ 5 ampere current through copper sulfate solution for 100 minutes. आणि आपल्याला दिले मोलेक्युलर मास ऑफ कॉपर 63.5 grams per mole. म्हणजे इथं आपल्याला काय दिले तर करंट किती दिलेलं आहे 5 ampere. म्हणजे I is equal to 5 ampere दिले. त्यानंतर आपल्याला टाइम दिलेला आहे किती आहे 100 मिनिट्स आहे. म्हणजेच किती येणार 100 into 60 सेकंड्स. आता आपला जो फॉर्म्युला आहे हा काय तर W इज इक्वल टू I into T divided by 96500 coulombs per mole electron into mole ratio into molar mass. हा आपला फॉर्म्युला आहे. आता आपल्याला इथं काय दिले तर कॉपरचा मास विचारले फ्रॉम कॉपर सल्फेट. म्हणजे कॉपर सल्फेट मध्ये कॉपर जो आहे त्याचे आयन्स कुठले असणार CO2+. इट ॲक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन अँड गिव्स कॉपर. म्हणजेच मोल्स ऑफ द प्रॉडक्ट फॉर्म किती आहे 1 आहे आणि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहे 2 आहे. त्यामुळे मोल रेशो किती येणार 1 डिवायडेड बाय 2 येणार. मोलर मास आपल्याला दिलेला आहे 63.5 ग्रॅम्स. आणि ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत हे दिलेले आपल्याला करंट किती आहे 5 एम्पियर इंटू टाइम आहे 60 इंटू 100 सेकंड्स. हे एम्पियर मध्ये डिवाइडेड बाय 96500 कुलोम्स पर मोल इलेक्ट्रॉन. हे सुद्धा काय मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि हा आहे ग्रॅम मोल. आता हे सगळे कॅन्सल होतील. एम्पियर सेकंड म्हणजेच कुलोम्स आहे. मोल्स पर इलेक्ट्रॉन्स कॅन्सल होईल. मोल्सला मोल्स कॅन्सल होईल आणि त्यामुळं युनिट आपल्याला फक्त ग्रॅम्स मिळणार. म्हणजे 5 इंटू 60 इंटू 100 डिवायडेड बाय 96500 इंटू हाफ इंटू 63.5. हे आपण सोडून घेतलं तर याचं उत्तर येतं 9.87 ग्रॅम्स. उत्तर किती येणार 9.87 ग्रॅम्स येणार. आता आपल्याला पुढचं रिलेशन बघायचं आहे की समजा सेम क्वांटिटी हे फॅराडे सेकंड लॉवरती आहे. The same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series. Then weight of substance deposited or liberated, that means oxidized or reduced, is directly proportional to their chemical equivalent weights. म्हणजे समजा 2 electrolytes आहेत ज्यामधून आपण काय केलं same quantity of electricity is passed through 2 different electrolytes connected in series. Then mass of the substance deposited. समजा पहिला सबस्टन्स आहे इलेक्ट्रोलाइट त्याचा मास आपल्याला W1 असेल. तर वेट ऑफ मास ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड W1 इज इक्वल टू Q इन कुलोम डिवायडेड बाय 96500 कुलोम्स पर मोल इलेक्ट्रॉन इंटू मोल रेशो 1 into
असणारं मोलर मास असेल. तसंच आपण समजा दुसरा सबस्टन्स आहे, मास ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रोलाइट डिपॉझिटेड दॅट इज इक्वल टू Q in coulomb divided by 96500 coulombs per mole electron into mole ratio 2 into M2. आता इथं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासड समान आहे, त्यामुळे ह्या दोन्ही टर्म्स आपण इथं कॅन्सल केला. तर W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू काय येणार, मोल रेशो इंटू M1 डिवाइडेड बाय मोल रेशो इंटू M2. म्हणजे केमिकल इक्वलंट वेट्स आहे त्याचे, इक्वलंट वेट ऑफ फर्स्ट सबस्टन्स अँड सेकंड सबस्टन्स. तर हे झालं क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्ट.